हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। तो आज आम कि प्रश्न उत्तर विषय आलोचना करवा। जे पर्यंत मनुष्य उपयुक्त ज्ञानटा न जानी से पर्यंत से सठिक भाव में कार्य संपन्न कर से आज जदि समाज रे लोक माने भक्ति मार्ग रे जाई पारु नाहंती, सत शिक्षा ग्रहण कर पारु नाहंती बा साधु मार्ग रे जाई पारु नाहंती, ता कारण होची कोन ना से माने सठिक ज्ञान जानी नाहंती। विभिन्न प्रकार प्रश्न लोक मैंने करती से प्रश्न ही जना पड़े कि एमाने को स्तर रे को स्थिति रे अछंती, सेथिपय से भलिया प्रश्न से माने पचारती। आमे जेहेतु यूट्यूब रे किछि प्रचार प्रसार करूछु सेथे लोक मानकर प्रश्न सुनी कि आमे जानि पारुछु कि वर्तमान एमान को कौन दरकार, को कथा को स्तर रो कथा एमान को सुनिमा दरकार। आ समस्तक पाखरे सब कथा पहुँची पारुनी, सेथिपय विभिन्न प्रकार लोकंक मानरे विभिन्न प्रकार प्रश्न आसुछि। जेमति गीता रे मध्ये भगवान अनेक प्रश्नर उत्तर अर्जुन को देइथिले एवं शेष अर्जुन कहउछन्नी नष्ट मोह श्रुति लब्धा तत्प्रसाद मयाच्युत। हे अच्युत, मोर मोह माने जो आसक्ति थिला आ श्रुति पाइले मु जो जानिमा दरकार जोटा ज्ञान प्राप्त हेली तुमर कृपारु तुमर प्रसादरु। सेथिपय आमे मध्ये प्रश्न पचारिबा, आमर जहाँ संदेह अछि हम जोटा बुझी पारुनी सेटा प्रश्न पचारले तार सठिक उत्तर आम मानको मध्ये मिलिबो। से भली भाबरे किछि किछि प्रश्नर आम आज उत्तर देवाई चेष्टा करवा, जोटा आम यूट्यूब मध्यम अलग प्रश्न मध्यम पाइचु। अनेक लोक मैंने आमर वीडियो देखिकी कहते कि स्वामीजी प्रभुजी या गुरुजी जहाँ किसी संबोधन करते आम दीक्षा नापी चाहूँ, आपण दयाक आमको दीक्षा देवे कि आम गुरु ग्रहण करने चाहूँ। आपण को प्रकृत में गुरु कौन आ दीक्षा कौन ता विषय टे भल भाव में जाणी दिंतु। तो प्रथम हूँ शिक्षा तापर दीक्षा। जेतेबेले जने गुरु ग्रहण करे ना सेतेबेले गुरुंक पाखरे शिष्य शपथ करे आ भगवान को पाखरे गुरु शपथ करंदी। ध्यान देकी सुनते कथा। तो गुरुंक पाखरे शिष्य कौन शपथ करे कि हे गुरु महाराज आपण जो निर्देश मते दौछंती ताको मु जीवन सारा कड़ाकड़ी भाव में पालन करिवि, एटा शपथ करिवो शिष्य। सेतिपई आज आमे गुरु ग्रहण करदेले गुरु तुमको निर्देश देले कि या करिवो सेया करिवो सेया करिवो या करिवोनी सेया करिवोनी सेया करिवोनी, किंतु तापर दिन तुम सेटा करि परिबोनी, तापर तुम गुरुद्रोही हबो, गुरु अपराध हबो तुमर। देखो भगवान को पाखरे अपराध हेले भगवान सहन करिनेबे, किंतु गुरुं को पाखरे साधुं को पाखरे अपराध हेले भगवान सहन करि पारंदी नाही। सेथे सावधान। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया एक आरना करि हो मने आसो। गुरु जहा कहबे सेटाको निष्ठार सहित ग्रहण करिया को पड़िबो, आ अन्य कोनोसी प्रकार अभिलाष न रखी। तेणु दीक्षा ग्रहण करिया पूर्वरु प्रथमे शिक्षा ग्रहण करिया पड़िबो। गुरुंकर इच्छा कौन, गुरुंकर उपदेश कौन सेटा को आम कड़ाकड़ी भाव में आगे निष्ठार सहित पालन करवा, शिक्षा ग्रहण करनवा। जमिति गुरु ग्रहण कला परे आमर कौन से भूल हब नाही, नहले घोर अपराध हब। सेथिपय आमर जो ब्रह्ममाध्य गौड़ीय परंपरा इस्कन सोसाइटी रे आमे गुरु ग्रहण करिया पूर्व प्रथमे 4 नियम पालन करिया पई कहू। सेटा शास्त्र रे वर्णन कर भागवत अनुसार कलिजुग रे ए 4टा जगह रे पाप रहे। कौन कौन 4टा जगह? द्यूत पान स्त्रीय सुना जत अधर्म चतुर्विध। द्यूत माने चाष पोषा लटरी जुआ ये सब खेलिबो नाही। पान माने नशा पान, कौन सी प्रकार नशा पान करिबो नाही। बीड़ी तमाखु गुड़ाखु पान ये सब किछि खाइबो नाही। द्यूत पान स्त्रीय माने व्यभिचार करिबो नाही, पर स्त्री पर पुरुष प्रति आसक्त। एवं शून्य माने पशु हत्या, माछ मांस आदि भोजन करिबो नाही, पशु हत्या करिबो नाही। एई 4टा जिनिस तुमको पालन करिया पड़िबो। गुरुंक पाखरे शपथ करिवो तमे। तेणु गुरुंक पाखरे आमे शपथ करबा, किंतु बदभ्यास थबो आ गुरु ग्रहण कला पर आमे छाड़ी परिबा नाही, ताहे कोन हो? गुरु अपराध हो। सेथिपय प्रथमे गोटे वर्ष पर्यंत आमे 4टा नियम को पालन करबा। आउ कौन पालन करवा ना प्रतिदिन 16 माला जप करवा, कारण कलिजुगर जुग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। आ गुरु महाराज आमको सही जिनसा देवे, कलिजुगर जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन संख्या पूर्वक। एटा चैतन्य महाप्रभु कहिसंती। चैतन्य महाप्रभु कलिजुगर भगवान, सी आसछन्ती भगवान अवतार चैतन्य महाप्रभु। ब्रजेन्द्र नंदन जई सचिसुत होइला से बलराम होइला निताई, पापी तपी जत छिल हरिनामे उद्धारेर तार सखी जगाई मधाय। चैतन्य महाप्रभु होचंती कृष्ण, नित्यानंद होचंती बलराम। कलिजुगर पापी मान उद्धार करने सी आ हरिनाम नहीं आसुन। पापी तपी जी हरिनाम कर उद्धार पाइब। तेणु गुरु महाराज आ गोटे शपथ कराती शिष्य को कि प्रतिदिन तुम्हें हरिनाम कर। केते मात्रा हरिनाम? प्रतिदिन 16 माଳ।
2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜପ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ମାଳକୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, 108 ମାଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଯିବ। 108 ମାଳ, ସେ 108 ମାଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ 108ରେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାଳ। ଏଭଳି 16 ମାଳ, 16 ମାଳ ମାନେ ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯାଏ ଆମର। ଆପଣଙ୍କୁ 16 ମାଳ 2 ଘଣ୍ଟା ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ତ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ କଳିଯୁଗ ବଢ଼ିଲାଣି, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ। କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁବର୍ଗ ମାନେ ଥିଲେ, ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଥିଲେ, ସେମାନେ 64 ମାଳ ଜପ କରୁଥିଲେ। ମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା ଜପା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ 16 ମାଳ ଜପ ଆଜି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଇସ୍କନ ଧାରାରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରିଆ, ବେପାରିଆ ଲୋକ, ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 16 ମାଳ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ 4 ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିପାରିବ। ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ଯଦି ଆସୁଛି ସମସ୍ୟା, ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବାନି, ସେଠି ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିଥିବ, କେମିତି ତମେ ଚଳୁଛ, ଅଶୌଚ ଶୌଚ ସମୟରେ କେମିତି ଚଳୁଛ, ଯାହା ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ତମେ ସବୁକିଛି ପାଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ 4 ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 16 ମାଳ ନାମ ଜପ କରିବ। ଆଜିଠୁ 16 ମାଳ ଜପ ଆରମ୍ଭ କରନି। ପ୍ରଥମେ ଜପ 2 ମାଳ 4 ମାଳ କର ପ୍ରତିଦିନ। ମାସେ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 4 ମାଳ ଜପ କଲା ପରେ ଆର ମାସକୁ ଆଉ ଥରେ 4 ମାଳ ବଢ଼ାଅ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େଇ ଗଲେ ତାପରେ ତମେ 16 ମାଳ ଜପ କରିବ 4-5 ମାସ ହେଲା ଆସିକି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନଶା ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ମାଛ ମାଂସ ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏକାବେଳକେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବେ। ସପ୍ତାହଟା ଯାକ ଯିଏ ଆମିଷ ଖାଉଛି, ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସପ୍ତାହ 1 ଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ 15 ଦିନ କି ଥରେ, ମାସକୁ ଥରେ ଆମିଷ ଖାଇବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆମିଷ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ହରିନାମ ଯଦି କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଟିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଔଷଧ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଧାନ। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କର। ଗୋଟେ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି, ଦିନ ରାତି ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନକୁ ଥରେ ପିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ 2 ଥର ପିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସକୁ ଥରେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଧାନ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିପାରିବା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରେନିଂ, ସାଧନ ଭକ୍ତି। ଆମେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ରହିକି ଭକ୍ତି ସାଧନା କରିବା। 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ସାଧନା କଲା ପରେ 4 ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, 16 ମାଳ ପ୍ରତିଦିନ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ କ'ଣ ଶପଥ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଖରେ? କି ହେ ଭଗବାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବ ଯିଏ ମୋର ଶରଣ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଏ ଜୀବକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତାର ଜିମେଦାରି ମୁଁ ନେଉଛି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି। ଇଏ ବଡ଼ ଗହନ କଥା। ଯେମିତି ବିବାହ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଶପଥ କରେ। ନାରୀ ଶପଥ କରେ କି ମୁଁ ଆଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, ଇଏ ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆଙ୍କର ସେବା କରିବି, ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଙ୍କର ପଛରେ ସେବା କରିବି। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଶପଥ ନିଏ, ଆର ଭଲ ମନ୍ଦ A to Z ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବହନ କଲି। 2 ଜଣ ଯାକ ଶପଥ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ଅବହେଳା କଲେ ତାକୁ ଅପରାଧ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ଲାଳନ ପାଳନରେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅପରାଧ କରେ, ତାକୁ ବି ଦୋଷ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ବି ଶପଥ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଅବାଟରେ ଯାଏ, ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଅପରାଧ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଳେ। ସାବଧାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ, ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଉପଯୁକ୍ତ ଯେ ଯୋଗ୍ୟବାନ ଶିଷ୍ୟ, ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଗୁରୁମାନଙ୍କର କଥା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ ଦରକାର। ଉପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଇଏ। ସେ ବହୁତ ଗହନ କଥା କି ଆମେ ତ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆମ ଗୁରୁ ଶପଥ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଅପରାଧ କରୁ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତାହା ଲଦି ହେଇଯାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଏଇ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, 4 ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୁରୁ ଦେବ? ନା ଗୁରୁଙ୍କ ମଝିରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ। ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ। ଦୀକ୍ଷା କିଏ ଦେଇପାରିବେ? ନା ଯେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଯେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିବେ, ବରିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ, ସେମାନେ ହେଲେ ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଯିଏ ତୁମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହାଠାରୁ ଜପମାଳ ନେଇ ଆସିଛ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲେ ତୁମକୁ ନିଜର ଲାଗୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିପାରୁଛ, ସେଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଅନେକ ହେଇପାରନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମେ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁଛ, ସିଏ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଭାବରେ, ଆମେ ଗୁରୁ ନୁହଁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ। କେମିତି 4 ନିୟମ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ଘର ଭିତରେ କେମିତି 16 ମାଳ ଜପ କରିପାରିବେ, ଜାତି ଗୋତ୍ର ବଂଶ ଏସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭଜନ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଦରକାର ପଡୁଛି, ସେଇ ନିୟମକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଣେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ତମେ ଯେତେବେଳେ ପୌଢ଼ ହବ, ଯୋଗ୍ୟବାନ ହବ, ତାପରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ତମକୁ ନେଇକି ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ନାଇଁ ହେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଜନ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୁରୁ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ବାପା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଜପ କରୁଛ, 4 ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛ, ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଗୁରୁ ତମ ସହିତ ମିଶିବେ, ତୁମର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମକୁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ବରଣ କରିବା। ନାଇଁ ଆଉ 6 ମାସ ଆଉ 3 ମାସ ଯାଉ, କିମ୍ବା ତୁମେ ବିବାହ କରିଦିଅ, ଯଦି ବିବାହ ହେଇଯାଇଛ ତାହେଲେ ଏୟା କର ସେୟା କର, ସମୟକୁ ଦେଖିକି ଗୁରୁ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେବେ, କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ସେଟା ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁ। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଶିକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଆମକୁ ନେଇକି ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଦେଖା କରିବେ, ମିଶେଇବେ ଆମକୁ, ତାପରେ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଛାନିଆ ହୁଅନା, ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯଦି ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇନି, ତାହେଲେ ସେ ଅପରାଧ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ତାର ଭଜନ ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳିବନି। ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନି, ସେ ଗୁରୁ ଅପରାଧ କରୁଛି, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରୁଛି। ଅପରାଧ କଲେ ହରିଭଜନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବଳ ନେଇଛି, ସିଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନିୟମ, ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତମ ଗତି ଲାଭ କରିବ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଜଣେ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ନୁହଁ, ଯିଏ ମୋର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛି, ଯିଏ ମୋର ନୀତିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ, ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା, ସେମାନେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ, କିମ୍ବା ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ମିଳିବ। ଦୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବଡ଼। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କର, ଦୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ୟା ପରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି এই ବାବଦରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଆମେ ଏତେ ଡିଟେଲ ଦେଇପାରିବୁନି। କିଏ କମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନେଇବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏବେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କମେଣ୍ଟ, କିଏ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜାତି ଧର୍ମ କ'ଣ, ଆମ ଭାରତରେ କେତେଟା ଜାତି, ବିଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜାତି, ଜାତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ କହିବା। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ବିଭାଜନ କରିବା, କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କିଏ ଉଚ୍ଚ ଜାତି, କିଏ ନିଚ ଜାତି, କ'ଣ କେମିତି ଆମକୁ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। କ'ଣ ଏ ଜାତି ଗୋତ୍ର? କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଜାତି ଫାତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନ, ପୁରୁଷ ଜାତି ଗୋଟେ, ନାରୀ ଜାତି ଗୋଟେ, ବାସ୍। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଜାତି କଲେ ହେବ କି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ନିୟମ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତି ଗୋତ୍ର ବିଷୟରେ। ଜାତି କ'ଣ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ବିଭାଜନ କ'ଣ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭାଜନ କରିପାରିବା, କାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।